رب العالمین نے اپنی اطاعت قرار دیا، جس کے جملوں کو، جس کی باتوں کو اللہ رب العالمین نے من جانب اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے قرار دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ جو اس نبی کی اطاعت کرے گا، اس نبی کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ تم نبی سے محبت کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ وہ نبی کہ جس نے ہمیں ایسے دین کی طرف لا کر کھڑا کر دیا کہ جس کی راتیں بھی دن کی مانند ہے، لہذا درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، اخلاق حسنہ۔ بہت اہم موضوع ہے۔ محترم حضرات، ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس، دنیا کی رنگینیاں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان اپنی زندگیوں کا مقصد بھولتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی معاشرتی زندگی میں تباہی اور بربادی آ جاتی ہے، اخلاقی بگاڑ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی جھوٹ، چوری، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، حسد، جلن، بغض، عداوت، شرک، کفر، نافرمانیاں، منافقت اور اس طرح کی ساری برائیوں کے اندر اس کی زندگی گزرتی ہے، اور یہ ساری برائیاں اس کی دنیاوی زندگی کو بھی اس کے لیے عذاب اور سزا بنا دیتی ہیں۔ جیسے کہ آج کے حالات جو چل رہے ہیں، آج معاشرہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہے۔ معاشرے میں اخلاقی طور پر بہت سارا بگاڑ پایا جاتا ہے۔ شرک سب سے بڑا بگاڑ، بدعت یہ بگاڑ، دین سے دوری یہ بگاڑ، والدین کی بے رحمی یہ بگاڑ، اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا یہ اخلاقی بگاڑ، جھوٹ کی کثرت یہ اخلاقی بگاڑ، زناکاری، فحاشی، عریانیت کا عروج تیزی سے بڑھتا چلا جانا یہ اخلاقی طور پر بگاڑ، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں جھوٹ اور دھوکے کا بڑھتا چلا جانا یہ اخلاقی طور پر بگاڑ، طاقتور کا کمزوروں پر ظلم و زیادتی کرنا یہ اخلاقی طور پر بگاڑ، بڑوں کا چھوٹوں پر رحم نہ کرنا اور چھوٹوں کا بڑوں کی عزت اور تکریم نہ کرنا یہ اخلاقی طور پر بگاڑ، غرض کے نافرمانیاں، جھوٹ، حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آج کا معاشرہ اخلاقی بگاڑ کی آگ میں جھلس رہا ہے، اخلاقی بگاڑ میں جھلس رہا ہے۔ لہذا ہمیں اخلاق حسنہ کو جاننا چاہیے کہ بہترین اخلاق کون سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کیا تھے جس کی وجہ سے دشمن دوست بن گئے تھے، جس کی وجہ سے نفرت کرنے والے محبت کرنے والے بن گئے تھے، جس کی وجہ سے جان لینے والے جانوں کو قربان کرنے والے بن گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ جو فسادی معاشرہ تھا، بگاڑ والا معاشرہ تھا، جہاں زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، فحاشی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، لڑائی جھگڑا عام تھا، جنگ و قتال عام تھی، ایسے اخلاقی بگاڑ والے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا جو پیغام دیا، کردار کا جو پیغام دیا، جس کی وجہ سے اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، جس کی وجہ سے آج وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کے اعلیٰ اخلاق کا، آپ کے کردار کا لوہا مانتے ہیں اور آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ افسوس
उन्हीं की उम्मत, उन्हीं की कौम, उन्हीं से मोहब्बत का दावा करने वाले आज मुसलमान अखलाकी पस्ती का शिकार है, अखलाकी बिगाड़ का शिकार है। यही वजह है कि आज मुसलमानों की बदअखलाकियों की वजह से, मुसलमानों के बद किरदार की वजह से आज इस्लाम को बुरा भला कहा जा रहा है, कुरान को बुरा भला कहा जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा जा रहा है। हाज़रीन, वक्त की अहम जरूरत है कि हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। बेहतरीन अखलाक क्या होते हैं? तौहीद बेहतरीन अखलाक है, सुन्नत बेहतरीन अखलाक है, भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना बेहतरीन अखलाक है, झूठ से रुकना ये बेहतरीन अखलाक है, धोखे से बचना ये बेहतरीन अखलाक है, लड़ाई झगड़े से रुक जाना ये बेहतरीन अखलाक है, गुस्से को पी जाना ये बेहतरीन अखलाक है, धोखा न देना ये अखलाक है, बुराई करने वालों के साथ अच्छाई से पेश आना ये अखलाक है, रिश्तेदारियों को जोड़ना, सिला रहमी करना ये अखलाक है, बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर रहम करना ये अखलाक है। अखलाक मदद करना, किसी की मजलूम की मदद करना ये अखलाक है, भूखों को खाना खिलाना ये अखलाक है, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना ये अखलाक है। अखलाक हसना का जानना हमारे ऊपर जरूरी है हाज़रीन, जिससे आज का मुआशरा बिल्कुल दूर निकलता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक के आला मियार पर फाइज किया था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए नबी है और नबी की तरबियत खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है और इस अंदाज से नबी का तज़किया करता है कि वो नबी एक अफजल साँचा बन जाता है, लोगों के लिए आइडियल बन जाता है, लोगों के लिए नमूना बन जाता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और नमूना बनाया कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है, हमें भी उस तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, उस तरह हमें तिजारत करने का हुक्म दिया। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे, उस तरह हमें इबादत करने का हुक्म दिया। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन तौर तरीका था, उस तरह हमें भी तौर तरीका अपनाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। ऐलान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर कोई बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आपकी जिंदगी बेहतरीन है, अखलाक में, किरदार में, कैरेक्टर में, जिंदगी के हर मामले में। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आइडियल बनाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की गवाही खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद 29वां पारा सूरतुल कलम आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और हमने आपको अखलाक के आला मियार पर फायज किया, अजीम अखलाक वाला हमने आपको बनाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने आपको आला अखलाक वाला बनाया। यही वजह है कि जब उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, कान खुलुकुल कुरान, कुरान ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक है। उठाइए कुरान, उसकी तिलावत कीजिए तो पता चलेगा, मालूम होगा कि गुस्से को पी जाना अखलाक है, झूठ न बोलना अखलाक है, लड़ाई झगड़ा न करना अखलाक है, बुराई करने वालों के साथ अच्छाई के साथ पेश आना ये अखलाक है। लेकिन अफसोस, आज जिस बद अखलाकी के रास्ते पर हमारा मुआशरा चल रहा है, झूठ आम होता चला है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें झूठ ना बोला गया हो। मामलात में झूठ, लेन देन में झूठ, कारोबार तिजारत में झूठ,
गर्द के झूठ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झूठ को बद अखलाक और बद किरदार कहा झूठे को। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल कज़िब, कि तुम झूठ से बचो, फइन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि ये झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है, व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और ये गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। पता ये चला झूठ ये बद अखलाकी है, बद किरदारी है, जो जहन्नम तक लेकर चला जाता है। इस झूठ से बचना चाहिए, लेकिन अफसोस आज ये झूठ आम होता चला जा रहा है मुस्लिम माशरे में बद अखलाकी के तौर पर। गुस्सा ये बद अखलाकी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से रोका है। जब इंसान को गुस्सा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस गुस्से को कंट्रोल किया जाए, उस गुस्से पर काबू पाया जाए, गुस्से को पी जाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। वल काज़िमीनल गैज़, अच्छे अखलाक वाले वो होते हैं, बेहतरीन किरदार वाले वो होते हैं, अखलाक हसना वाले वो होते हैं जो गुस्से के वक्त अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। आज लोगों ने माशरे में ये समझा है कि जिसे जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ज्यादा ताकतवर है। अरे जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दूसरे को क्या कंट्रोल करेगा? जो अपने आप पर अपने नफ्स पर कुदरत नहीं रखता, अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को काबू में रखने की ताकत नहीं रखता, तो दूसरे को क्या काबू में रखेगा? लिहाजा अखलाक हसना की तालीम अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाना ये अखलाक है। अखलाक हसना क्या है? अखलाक हसना ये है कि किसी को मामलात में, कारोबार में, तिजारत में, लेन देन में धोखा न देना, ये अखलाक है। लेकिन अफसोस आज ये कहना पड़ता है कि आज धोखा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तिजारत में, कारोबार में, लेन देन में बहुत ज्यादा धोखा बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदअखलाकी से, इस गुनाह से रोकते हुए ये ऐलान किया कि मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो शख्स धोखा दे वो हम में से नहीं है। यानी एक ईमान वाला, एक अखलाक और किरदार वाला ये धोखा नहीं दे सकता है। अमानत में खयानत करना ये बदअखलाकी है, ये बदअखलाकी है। और आज अमानतों को ज़ाय किया जा रहा है, अमानतें रखी गई, उस अमानतों में खयानत की जा रही है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान कर दिया कि हमने आपको अखलाक के आला मियार पर फाइज किया था, जरा आपकी तारीख का जायजा ले तो हमें पता चलता है कि किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक थे। जब वही का नुज़ूल हुआ, कुरान मजीद की सबसे पहली वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब ये वही लेकर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर डर गए, खौफ ज़दा हो गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते हैं और कहते हैं लक़द खशीतु अन नफ्सी, कि मुझे मेरी जान का खतरा लाहिक होता है। उस वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी चहीती बीवी है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक और किरदार आपके सामने रखे, कहा कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदन, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। क्यों ज़ाय नहीं करेगा? क्योंकि आप अब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का जिक्र किया। फरमाया क्यों अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा? इन्नका लतसिलुर रहिम, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, टूटने वाले रिश्तों को, बिखरने वाले रिश्तों को, दूर होने वाले रिश्तों को जोड़ते हैं। ये अखलाक हसना है। क्या कहा? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया इन्नका ला तसिलुर रहिम व तस्दुकुल हदीस, आप सच्ची बात कहते हैं, झूठ आप नहीं कहते। देखिए अखलाक हसना। व तहमिलुल कल्ला, लोगों का बोझ उठाते हैं, यानी लोगों की मदद आप करते हैं, कमजोरों का सहारा आप बनते हैं, बूढ़े लोगों का सहारा आप बनते हैं। क्या कहा? तहमिलुल कल्ला व तक़रीद दैफ, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं।
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مددگاروں کی مدد کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو مدد کے محتاج ہیں، مدد کے مستحق ہیں، ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، اپنے ہو، پرائے ہو، سب کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تو یہ تھے کہ دشمن آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ دعوت کا آغاز رشتہ داروں سے قریب تر لوگوں سے کرنا چاہیے۔ توحید کا پیغام، سنت کا پیغام رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو اس بات سے ڈرایا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں پہاڑی پر چڑھا ہوں، پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھتا ہوں اور اس طرف بھی دیکھتا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک گھوڑ سواروں کی جماعت آنے والی ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گی تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ سارے کے سارے لوگوں نے ایک آواز میں اس بات کی گواہی دی کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا ہی پایا ہے، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ مشرکین گواہی دے رہے ہیں۔ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے، لہذا ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کس طرح سے تھے؟ ذرا ایک جائزہ لیجئے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، اس وقت لوگوں کی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کیے ہیں اور پورا جال بچھا دیے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور کہا کہ میں میرے جانے کے بعد لوگوں کی امانتیں انہیں واپس لوٹانا، پھر تمہارا۔ دیکھیے کس طرح سے آپ امین ہیں کہ وہ دشمن جو آپ کی جان لینے کے لیے پیچھے پڑے ہیں، آپ کے قتل کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی امانتیں بھی انہیں واپس لوٹا رہے ہیں۔ تبھی تو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائٹل، یہ لقب سے نوازا تھا کہ آپ امین و صادق ہیں، یعنی امانت دار ہیں اور آپ سچے ہیں۔ یہ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ آج وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری سچائی کو دیکھ کر